Hello, my dear students of 21st batch. কেমন আছেন আপনারা সবাই? I hope you all are staying safe and well by the grace of Almighty. I am Afroja Mohd Rinki, welcoming you all to the fourth online lectures on e-commerce. In our today's lecture, we will complete chapter 3, that is e-commerce infrastructure. This chapter is one of the building block for understanding how internet works, how the internet service is provided throughout the world, what are the major changes, challenges, limitations, or opportunities of internet that we are experiencing. So I have prepared this lecture with many slides so you can understand the topic easily. If I have given the slides not that much descriptively, it would have been very difficult for you understand these difficult topics. So please go through the entire lecture very attentively. I hope and I expect this lecture will help you to understand the functioning of internet very easily. So let's go to our lecture. Students, you can see this is the book E-commerce Business Technology and Society Global Edition. In our today's class, we will complete chapter 3. Now, learning objective from today. What will you learn from today's lecture? You shall be able to explain the current structure of internet. You will be able to discuss the main structural element of today's internet infrastructure. You will be able to explain the internet backbone, internet service providers, how corporate or campus network works, what are the differences between internet and intranet. You will be able to understand the limitation of today's internet. You shall be able to discuss the potential capabilities of internet in the future. Then you will be able to describe how internet works, how web works, and you will be able to understand the mobile applications and why mobile has become a disruptive technology in this era. So let's go to the first question. So the first question that we will solve is explain the current structure of internet. Students, see, in our previous lecture, we have learned how internet works. How internet works, say, আমরা শিখেছি what is domain, what is IP, what is client server computing. But এখন আমরা শিখবো ইন্টারনেটের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা কি। ইন্টারনেট মানে তো তোমার ইন্টারকানেক্টেড নেটওয়ার্ক, তাই না? সো এটা কি করে, তারা ইন্টারনেটে ডিজিটাল বিটের মাধ্যমে তথ্যগুলো আদান প্রদান করে। কিন্তু এই তথ্য বা ইন্টারনেটের যে ইনফরমেশন গুলো আছে সেগুলো আদান প্রদানের জন্য আমরা কি বুঝি, যে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তোমার দরকার। সো ইন দিস লেকচার we shall learn the main structural elements of today's internet infrastructure। মানে হচ্ছে বর্তমানে ইন্টারনেটের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা গড়ে উঠেছে, যেটা তোমার কাছে কি ভিজিবল, সেটার এলিমেন্ট গুলো কি কি, কিভাবে সেই গঠনটা বা ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা গড়ে উঠেছে। স্টুডেন্টস, সি, there are basically four major infrastructure in today's internet. The first one is backbone, the second one is IXP or internet exchange points, the third one is ISP by internet service providers, and the fourth one is CAN বা ক্যাম্পাস অর কর্পোরেট এরিয়া নেটওয়ার্ক। সো আমরা যদি ইন্টারনেটের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা বা কিভাবে এই যে ইন্টারনেটের গঠনটা হচ্ছে সেটা যদি আমরা দেখি, তাহলে আমরা দেখব দেয়ার আর ফোর বেসিক building blocks. The first one is backbone, the second one is IXP, the third one is ISP, and the fourth one is CAN. Now let's take a look at this picture. Students, see, আমাদের পুরো লেকচারে বারবার বলা হবে কি টায়ার 1 ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, টায়ার 2 ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, টায়ার 3 ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার।
এবং তুমি যখন এগুলো শুনবে তোমার কাছে এটা খুবই কনফিউজিং লাগবে। সো তোমরা এই চিত্রটা দেখে নাও। আমাদের সারা পৃথিবীব্যাপী ইন্টারনেটের যে ফ্লোটা আছে সেটা বেসিক্যালি তোমার কিসের মাধ্যমে যায়? তারের মাধ্যমে যায়, তাই না? ফাইবার অপটিক কেবলের মাধ্যমে তোমার ইনফরমেশন গুলো কি হচ্ছে? আলোর গতিতে সেটা পাস্ট হচ্ছে। এখন এই যে সার্ভিসটা প্রোভাইডেড হচ্ছে এটা একদম প্রথম পর্যায়ে এই মহাদেশ থেকে ওই মহাদেশের সাথে এই যে অপটিক্যাল ফাইবারের যে কানেকশন যারা করে দেয় তাদেরকে আমরা বলি টায়ার ওয়ান সার্ভিস প্রোভাইডার। এদেরকে কি বলা হবে? টায়ার ওয়ান ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার। টায়ার ওয়ান ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার যারা আছে এরা তোমার কি করে, যে কোনো একটা মহাদেশে বা যে কোনো একটা, যেমন ধরো এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, এই সকল যে মহাদেশগুলোতে আছে তখন সেখানে তারা কি করে, ইন্টারনেটের ব্যাকবোনটা তারা ক্রিয়েট করে দেয়। ঠিক আছে? এখন যেমন ধরো টায়ার ওয়ান হচ্ছে তোমার কি করলো, টায়ার ওয়ান হচ্ছে এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশের সাথে তারা ইন্টারনেটের সার্ভিসটা যাতে যায় সেরকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার তারা ডেভেলপ করে দিল। এখন টায়ার টু তে গিয়ে তোমার কি হবে? টায়ার টু যারা তাদেরকে আমরা বলি আইএক্সপি বা ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ পয়েন্টস। এরা তোমার কি করে, এরা হচ্ছে রিজিওনাল পর্যায়ে, যেমন ধরো সাউথ এশিয়ান কন্টেস্ট, সাউথ এশিয়ান এই কন্টিনেন্টের জন্য, সাব আফ্রিকান কন্টিনেন্টের জন্য, সাউথ আমেরিকান কন্টিনেন্টের জন্য, বা মানে একটা রিজিয়নে তারা কি করবে, ইন্টারনেটের সার্ভিসটা প্রোভাইড করবে। এখন তুমি ভাবো তোমার সাউথ এশিয়ান পার্সপেক্টিভে কে ইন্টারনেট প্রোভাইড করছে, এটা কি তুমি জানো? তুমি কিন্তু জানো না। আমরা কাদেরকে জানি? আমরা জানি আমাদের এলাকায় বা লোকালি যারা ইন্টারনেট প্রোভাইড করছে। তাহলে এই যে পরবর্তী যে স্টেজ, যারা রিজিয়নালদের থেকে ইন্টারনেটটা নিয়ে বিজনেস বা তোমার হচ্ছে যারা ইয়ে করে বাসা বাড়িতে আছে তাদের কাছে ইন্টারনেটটা প্রোভাইড করে, তাদেরকে বলে টায়ার থ্রি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার। তাহলে টায়ার ওয়ান কারা? একদম সবচেয়ে ব্যাকবোনে যারা ইন্টারনেট দেয়। টায়ার টু কারা? রিজিওনাল ইন্টারনেট দেয়। আর টায়ার থ্রি কারা? লোকাল ইন্টারনেট দেয়। ঠিক আছে? তাহলে আমরা এখন কি করব, এটা খুব ভালো মতো বোঝার ট্রাই করব ফ্রম দ্য ফলোইং সেকশন। So, structural element of today's internet infrastructure, the first one is backbone. Students, see, so you all can see a picture here. This picture is actually showing us what is fiber optic cable. See, all the internet connection around the world uses fiber optic cables in internet. So fiber optic cables is an internet connection in which data is delivered in light signals via small flexible glassware. So you can see many layers there, right? So but these layers are for your protection. কারণ হচ্ছে এই ফাইবার অপটিকটা কিসে দিয়ে যায়? মাটির নিচে দিয়ে যায়, সমুদ্রের নিচে দিয়ে যায়। সো এগুলো হচ্ছে তোমার সবগুলো লেয়ার্স। বাট আমরা যদি একদম ভেতরে দেখি, দিস আর দ্য লাইট সিগন্যালস। এই লাইট সিগন্যালস গুলো কি থাকে? এই লাইট সিগন্যালস গুলো চারপাশে তোমার গ্লাস ওয়্যার যেটা থাকে বা কাঁচ, কাঁচ দিয়ে চুলের মতো সরু সরু কিছু তন্তু তৈরি করা হয়। এই চুলের মতো যে সরু তন্তুগুলো আছে এগুলো কি করছে, এগুলোকে একসাথে আমরা কি বলি? অপটিক ফাইবার। ঠিক আছে? নাও চিত্রটা তোমার একবার তাহলে খেয়াল করো। তাহলে অপটিক মানে হচ্ছে অপটিক ফাইবার, ফাইবার যেই ফাইবার বা গ্লাস ওয়্যারের ভিতরে আলো সিগন্যাল হিসেবে কি করছে, তথ্য বিনিময় করছে, সেটাকে আমরা কি বলবো? সেটাকে আমরা বলবো ফাইবার অপটিক কেবল কানেকশন। এই ফাইবার অপটিক কেবল কানেকশন যেটা, এটাই কিন্তু, এটার মাধ্যমে কিন্তু বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ইন্টারনেটের যে কানেকশন আছে সেটা কিন্তু তোমার প্রোভাইডেড হচ্ছে। নাও the internet backbone or tier 1 internet service provider, মানে যেখান থেকে তোমার ইন্টারনেট সার্ভিসটা কি হচ্ছে, স্টার্ট হচ্ছে, যারা সারা কন্টিনেন্টে ইন্টারনেট সার্ভিসটা কি করছে, প্রোভাইড করছে। সো ইন্টারনেট ব্যাকবোন ইজ typically composed of fiber optic cable. The backbone has been linked to giant pipeline that transports data around the world in milliseconds. So, internet backbone
কি করবে তোমার ইন্টারনেট ব্যাকবোনের মাধ্যমে তোমার এটা একটা জায়ান্ট পাইপলাইন হিসেবে থাকে, যে পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীতে মিলি সেকেন্ডের মাঝে তথ্য কি করতে পারে, তথ্য তোমার মুভ করতে পারে, ঠিক আছে। আর এই যে জায়ান্ট ফাইবার অপটিক যে কেবলটা আছে, যেটা মেইন ইন্টারনেটের ব্যাকবোন বা মেরুদণ্ড, সেটা তোমার কি দিয়ে তৈরি, সেটা ফাইবার অপটিক কেবল দিয়ে তৈরি। নাও স্টুডেন্ট সি, the backbone's bandwidth ranges from 155 Mbps to 2.5 Gbps. Now, many of you ask this, may have this question, যে what is bandwidth? Bandwidth এর মাধ্যমে আমরা actually কি বুঝি? Students say bandwidth measures how much data can be delivered or can be transferred through your fiber optic cable within a fixed period of time and is usually expressed in beats per second bps. তার মানে হচ্ছে যখন আমি বলি যে আচ্ছা আমাদের বাসার যে ইন্টারনেট যেটা, সেটা ব্যান্ডউইথ হচ্ছে 1 mbps, তাই না? আমরা এটা বলি না যে আমার বাসার যে ওয়াইফাই কানেকশন আছে সেটা ব্যান্ডউইথ হচ্ছে 1 mbps। এই কথাটার মানে কি? এই কথাটার মানে হচ্ছে আমার বাসায় যে ইন্টারনেট কানেকশনটা আছে সেই ফাইবার অপটিক কেবল দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 1 মেগাবাইট করে তোমার কি যাচ্ছে, তোমার মানে তথ্য তোমার পার হচ্ছে। সো যদি বলা হয় 1 mbps ব্যান্ডউইথ, তার মানে পার সেকেন্ডে 1 mbps। যদি বলা হয় 1 kbps তোমার পার সেকেন্ড, তার মানে পার সেকেন্ডে 1 কেবি করে তোমার ডাটা কি হচ্ছে, ট্রান্সফার হচ্ছে। তো আমরা যে কোনো ইন্টারনেটের যে স্ট্রেংথটা সেটা আমরা বুঝতে পারি কিসের মাধ্যমে, সেটা ব্যান্ডউইথের মাধ্যমে। নাও দেখো ব্যাকবোন যেটা জায়ান্ট যে স্ট্রাকচারটা যেটার মাধ্যমে কন্টিনেন্ট টু কন্টিনেন্টে তথ্য ট্রান্সফার হয়, সেটার ব্যান্ডউইথ হচ্ছে 155 mbps to 2.5 gbps in per second. Now, the Tier 1 internet service providers are the networks that provide the backbone of the internet. Tier 1 যেটা, এটা হচ্ছে ইন্টারনেটের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মেইন ব্যাকবোন। বুঝতে পেরেছো? এই ব্যাকবোন থেকে পরবর্তীতে আমরা দেখব পরের স্টেজগুলোতে তারা সার্ভিস প্রোভাইড করছে। We call them backbone internet providers. These providers build infrastructure such as the Atlantic Internet Sea cables. They provide traffic to call other internet providers, not end users. So একটা জিনিস তুমি ভাবো, আমার যে ইন্টারনেট ব্যাকবোন আছে তারা কি করছে, এক কন্টিনেন্ট থেকে আরেক কন্টিনেন্টে তারা ইন্টারনেটের সার্ভিসটা যাতে দিতে পারে সেজন্য তারা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করছে। তাহলে তারা কি এন্ড ইউজার যারা, মানে ধরো আমরা যারা বাসায় ইউজ করছি, যারা বিজনেসে ইউজ করছে, তাদেরকে কি এরা সার্ভিসটা প্রোভাইড করছে? না, তাদেরকে কিন্তু করছে না। তারা কিন্তু আসলে প্রোভাইড করছে অন্য আরেক মানে রিজিওনাল যারা কাস্টমার আছে, রিজিওনাল যারা সার্ভিস প্রোভাইডার আছে তাদেরকে, ঠিক আছে। নাও here is a picture to show you, without Tier 1 internet providers, internet traffic could not be exchanged between continents and countries. So without this internet backbone, we could not have our internet at this continent or that continent, because the giant internet pipe connects the continent or connect the countries with each other. সো এটা হচ্ছে একটা রিয়েল পিকচার, যে পিকচারে তোমার দেখানো হচ্ছে কানেকশনস টু আদার কন্টিনেন্টস আর মেড ভায়া কম্বিনেশন অফ আন্ডারসি ফাইবার অপটিক কেবল অ্যান্ড স্যাটেলাইট লিঙ্কস। সো এটা তোমরা সবাই জানো যে আমাদের ওয়ার্ল্ডের যে মানে কি বলবো জায়াগ্যান্টিক যে ব্যাকবোনটা আছে সেটার মাধ্যমে, বা আমাদের দেশে যেটার মাধ্যমে আমরা আছি, সেটা কিসের মাধ্যমে সেটা কানেক্টেড থাকে, সেটা সমুদ্রের তল দিয়ে এই ফাইবার অপটিক কেবলটা নেওয়া হয় এবং আমরা সেটার সাথে কি করতে থাকি, সেটার সাথে কিন্তু কানেক্টেড থাকি। তাহলে এই যে জায়াগ্যান্টিক পাইপলাইনটা, এটাকে আমরা কি বলবো, এটাকে আমরা বলবো দ্য ইন্টারনেট ব্যাকবোন অর Tier 1 internet service provider. This is truly important and I hope যে আপনারা এটা খুব ভালো করে মনে রাখবেন যে what is Tier 1 internet service providers, ঠিক আছে। Now we shall learn what is the Tier 2 internet service providers or internet exchange points. তার মানে Tier 1 এর পরে এখন আমরা কি পড়বো, Tier 2। Tier 2 internet service provider যেটা, এদের আরেকটা নাম হচ্ছে internet exchange points. Students, see,
Internet exchange points are the hubs that use high-speed switching computers to connect to the backbone. A Tier 2 ISP is a service provider who connects between Tier 1 and Tier 3 internet service providers. এটা আসলে খুব ইজি একটা ব্যাপারটা হচ্ছে যেমন ধরো এখানে একটা চিত্র আছে যেমন ধর এখানে so this is my backbone, this is the gigantic fiber optic cable line that is connecting the continents or countries. এখন ধরো আমাদের এখানে কি হলো, আমাদের এখানে যে ব্যাকবোনটা আছে সে সাউথ ইস্ট এশিয়া যেটা সেটাকে কানেক্ট করছে। এখন দেশের ভিতরে বা কয়েকটা কান্ট্রির ভিতরে মিলে কয়েকজন প্রোভাইডাররা মিলে ঠিক করলো যে তারা ব্যাকবোনের সাথে তারা কি করবে, কানেক্ট করবে। এখন এই যে রিজিওনাল পর্যায়ে যারা সার্ভিসটা তোমাকে প্রোভাইড করছে তাদেরকে আমরা কি বলবো, টায়ার 2 সার্ভিস প্রোভাইডার্স অর ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ পয়েন্টস। টায়ার 2 সার্ভিস প্রোভাইডার্সরা দেখো এই যে এখানে তারা কাজ করছে, দেখেছো? তারা তোমার হচ্ছে একদম ডোমেস্টিক পর্যায়ে যারা আছে, ডোমেস্টিক পর্যায়ে সার্ভারদের সাথে তোমাকে কি করে দিচ্ছে, কানেক্ট করে দিচ্ছে। তাহলে আই ক্যান সে internet exchange points are those middle service providers who are connecting the tier 1 service providers and tier 3 service providers. Okay, now what is internet service providers? Internet service providers দিয়ে কিন্তু আমরা আসলে সহজভাবে বুঝি tier 3 service providers. Now the tier 3 service providers are those firms that provide the lowest level of service in the multi-tiered internet architecture by leasing internet access to homeowners, small businesses, and some large institutions are called tier 3 internet service providers. এটা আসলে খুবই সহজ একটা ব্যাপার। সহজ ব্যাপারটা হচ্ছে যেই সব ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডাররা এন্ড ইউজার মানে বুঝেছো, যারা ইন্টারনেটকে বিক্রি করছে না, নিজের ব্যবহারের জন্য করছে, তারা কি হতে পারে, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান হতে পারে, তারা স্মল বিজনেস হতে পারে, তারা তোমার আমার মতো ইন্ডিভিজুয়াল কনজিউমার হতে পারে। তাদের কাছে যারা ইন্টারনেট সার্ভিস সেল করছে, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইড করছে, আমরা তাদেরকে কি বলবো, টায়ার 3 ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার। Now, students see, a tier 3 provider is the last mile provider who delivers internet access to residential homes and businesses. Now, আপনারা সবাই খুব সহজেই you can recall যে আপনাদের বাসায় কারা ইন্টারনেট সার্ভিসটা প্রোভাইড করছে, তারাই কিন্তু টায়ার 3 ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার। আসেন কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি। ওকে, আগে এক্সাম্পলটা দেখে নি। See, there are thousands of internet service providers in our country. So আমরা কি বলবো, এরা সবাই হচ্ছে টায়ার 3 ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স, কারণ তারা এন্ড ইউজারদের কাছে সার্ভিসটা প্রোভাইড করছে। এখন এখানে পর আসলে আরো দুটো কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এন্ড ইউজারদের কাছে যারা সার্ভিস প্রোভাইড করে তাদেরকে আমরা আবার দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা ভাগের নাম হচ্ছে আমরা বলি যে ন্যারো ব্যান্ড, সে আমাকে ন্যারো ব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইড করছে, আরেকটা হচ্ছে ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইড করছে। নাও ন্যারো ব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিসটা হচ্ছে যারা ট্র্যাডিশনাল টেলিফোন মডেম কানেকশনের মাধ্যমে কাজ করে এবং তাদের ইন্টারনেট ডেলিভারি মাত্রা মাত্র কত, 56 kbps. On the other hand, broadband refers to any communication technology that permits client to play streaming audio and video files at acceptable speed. So it's all about speed. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ন্যারো ব্যান্ডে আপনি kbps বুঝতে পেরেছেন কতটা স্লো হবে সেটা, কিন্তু এখন নরমালি আমরা যে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার থেকে নিচ্ছি তারা আমাদেরকে কি দিচ্ছে, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট দিচ্ছে। তার মানে সেখানে আমরা কি পাই, সেখানে আমরা কিন্তু 1 mbps থেকে 1 gbps পর্যন্ত মানে ব্যান্ডউইথ পেয়ে থাকি। 1 mbps মানে পার সেকেন্ডে 1 MB করে আপনার ডাটা ট্রান্সফার হচ্ছে, আর 1 GBps মানে পার সেকেন্ডে 1 GB করে আপনার ডাটা কি হচ্ছে, ট্রান্সফার হচ্ছে বা কমিউনিকেটেড হচ্ছে। Now the fourth kind of the fourth kind of internet service provider যারা, তাদের নাম হচ্ছে campus or corporate area network. So campus or corporate area networks are generally local area networks operating within a single organization such as New York University or Microsoft Corporation. In fact, most large organizations have hundreds of such local area network. আসেন আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে বুঝি।
ধরেন এটা একটা ইউনিভার্সিটি, সাপোজ দিস ইজ ঢাকা ইউনিভার্সিটি। সো ঢাকা ইউনিভার্সিটি কি করছে, তার ক্যাম্পাসের মাঝে সে ইন্টারনেট কানেকশন ওপেন করেছে, ইন্টারনেট সার্ভিস দিচ্ছে, which is only confined for the organizational usage or it cannot be used by others. Okay, দেখেন এখানে কি হচ্ছে, এই যে ভার্সিটি, ভার্সিটি লাইব্রেরি, ভার্সিটি হোস্টেল, এরা কি হচ্ছে একজন একজনের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে এই কর্পোরেট বা ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্কের মাঝে। এখানে মেইনটা মনে রাখতে হবে কি, এটা একটা অর্গানাইজেশন নিজেদের প্রয়োজনে আনছে, নিজেদের কাজে ব্যবহার করছে, এবং এটার প্রয়োজনীয় চেঞ্জেস গুলো কিন্তু তারা তাদের মতো করে আনতে পারে। সো CAN is managed and maintained by a single entity, for example campus IT team. The network administrator can monitor, allow and limit access to the network. তারপর এছাড়া they can use firewalls. Firewalls are typically placed between the campus area network and the internet to protect the network from unauthorized access. তাহলে সো আমরা এতক্ষণ ধরে যেটা পড়লাম সেটাকে আমি এখানে সামারাইজ করেছি। the main structural element of the internet are backbone, IXP, CAN and ISP। এছাড়াও আমার যেটা ব্যাকবোন, টায়ার 1 ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, তারপর আইএক্সপি হচ্ছে টায়ার 2 ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, তারপর আইএসপি হচ্ছে টায়ার 3 ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, এন্ড ফাইনালি হচ্ছে তোমার ক্যান বা ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক। সো এদের সবার গভর্নিং বডিটা হচ্ছে আইএবি, আইক্যান, আইএসজি। সো এরা কি করে, বিভিন্ন প্রোটোকলস এবং বিভিন্ন রুলস সেট করে দেয় এদের কমিউনিকেশনের জন্য। এই চিত্রের মাধ্যমে আমাদের কি বলবো, এতক্ষণের আলোচনাটা শেষ হবে। চিত্রটা হচ্ছে দেখেন, এটা হচ্ছে ব্যাকবোন, এটা হচ্ছে রিজিওনাল হাব, ঠিক আছে। রিজনাল হাব থেকে কি হচ্ছে, রিজনাল হাব থেকে আপনি কোথায় যাচ্ছেন, এই যে দেখেন আপনি আপনি কিন্তু একদম কি বলবো টায়ার 3 তে আপনি চলে এসেছেন। আর এখানে দেখেন অফিসের ভিতরে ফাইনালি কি হচ্ছে, তারা ক্যান বা ক্যাম্পাস বা কর্পোরেট এরিয়া নেটওয়ার্ক ইউজ করছে। আর এখানে আপনি দেখেন হোম, বাসায়, বাসায় আপনি ইন্টারনেট সার্ভিস দিচ্ছে কারা, অবশ্যই টায়ার 3 ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার। সো দিস ইজ দ্য বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ ইন্টারনেট। কিভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা পৃথিবী কানেক্টেড থাকছে, এটা হচ্ছে ভিজিবল ইনফ্রাস্ট্রাকচার। I hope you have understood. Now students, we shall go to the following questions. Trends in e-commerce infrastructure, where smartphones are disruptive technology. প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনাদের এই চ্যাপ্টার থেকে খুবই আসে যে স্মার্টফোনকে কেন একটা ডিসরাপটিভ টেকনোলজি বলা হয়। স্মার্টফোনস আর দ্য আলটিমেট ডিসরাপটিভ টেকনোলজি বিকজ দে হ্যাভ অলমোস্ট মেড দ্য ফলোয়িং আইটেমস অবসোলেট। আপনি ভাবেন তো আপনার মোবাইল আপনার লাইফে কোন কোন জিনিসগুলোকে একদম অবসোলেট করে দিয়েছে, যেগুলো আর প্রয়োজন নেই। যেমন আমরা ইউজ করি শখে, বাট ইটস নট এনি নেসেসিটি এনিমোর। ফর এক্সাম্পল ল্যান্ডলাইন ফোন, ডিজিটাল ক্যামেরা, মিউজিক প্লেয়ার, দেন clock, then portable video players, MP3. These are not needed anymore because mobile phone have got it all. Now let's point out some features of smartphones that has made a smartphone a huge most disruptive technology. So smartphones have altered the personal computing and e-commerce landscape. E-commerce landscape টা কেন চেঞ্জ করেছে এটা বলার একটা কারণ হচ্ছে দেখেন, the primary platform for e-commerce products and services is also changing to a mobile platform, isn't it? আপনারা কয়জন এখন ওয়েবসাইটে গিয়ে গিয়ে সার্চ করেন? We have been very used to going to mobile and just go to an apps and searching that products or services that app is displaying us. So basic যে কমার্সটা আছে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে সম্পূর্ণই কি হচ্ছে, আমরা মোবাইল বেসড ইউজ করতে খুবই কমফোর্টেবল হয়ে যাচ্ছে। তারপরে এখানে আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে ট্যাবলেটস আর লাইটার, ডু নট রিকোয়ার আ কমপ্লেক্স অপারেটিং সিস্টেম এন্ড রিলাই অন দ্য ইন্টারনেট ক্লাউড টু প্রোভাইড প্রসেসিং and storage. So we can see smartphone is very user friendly, smartphone is very easy to carry, smartphone is very easy to use. So for these reasons we are actually completely depending on mobile phones nowadays. Now
Smartphones have created a major shift in computer processors and softwares. Smartphones do not use power-hungry hard drives. In 2016, over 2.5 billion people use mobile phones to access the internet. So the mobile platform has profound implications for e-commerce because it influences how, where, and when consumers shop and buy. So students, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা যেটা দেখলেন এটা কিন্তু জাস্ট একটা top. This is top of the iceberg. Why we are saying that mobile phone is a disruptive technology? Because in future all the businesses that we are doing now, that will be totally this device based. Everything you need in your life will be tried to be accompanied or compiled in this device. Now students, see, understand the impact of mobile applications. So mobile applications as হচ্ছে আপনার mobile apps যেটা আপনি কি করেন Apple Store থেকে বা Google Play Store থেকে আপনি ডাউনলোড করছেন। সো এটা কিন্তু আমাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিউ একটা ইকোসিস্টেম ক্রিয়েট করেছে, বিকজ পিপল nowadays use majority of the time using mobile apps rather than using the mobile web. দেন মোবাইল অ্যাপস গুলো তোমার এখানে বলা আছে যে অ্যাপল স্টোর থেকে বা গুগল প্লে থেকে তুমি কি করতে পারো, ডাউনলোড করতে পারো। So these are some trends in e-commerce infrastructure. So you can just go through this, and this is very easy to understand that mobile devices have become the major access to internet. Now explosion internet content services and mobile application. Then we can also see that the internet cloud computing perhaps has become one of the very popular nowadays. I have already taught you what is cloud computing. Try to remember why what is cloud computing and why it has become so popular. Now we shall learn compare and contrast intranet and internet. Intranet এবং ইন্টারনেট কি তোমাদেরকে প্রথমে বাংলাটা বলে দিই। ইন্টারনেট মানে ইন্টারনেট হচ্ছে, তোমাদের কি আগের মনে আছে যে আমরা যখন পড়তাম যে ইন্ট্রা কমিউনিকেশন আর ইন্টার কমিউনিকেশন, এই দুটোর মানে কি? ইন্টার কমিউনিকেশন মানে ধরো আমি আর ধরো আমার আপু দুইজন আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি, একজন আরেকজনের সাথে কি করছি, কমিউনিকেট করছি। সো দিস ইজ কল্ড ইন্টার কমিউনিকেশন। বাট যখন আমি আমার নিজের সাথে নিজে কমিউনিকেট করছি, ভাবছি, কথা বলছি, দিস ইজ কল্ড ইন্ট্রা কমিউনিকেশন। তার মানে ইন্টার কমিউনিকেশন মানে একজনের সাথে আরেকজন, আর ইন্ট্রা মানে হচ্ছে অন্তর্গত ভাবেই তারা কি করছে, কমিউনিকেট করছে। লেটস সি দিস ইন অর্গানাইজেশনাল circumstance. So this is internet where different networks are connecting with each other, and so this is called internet. And intranet হচ্ছে an organization's own network, যেখানে একটা নির্দিষ্ট নেটওয়ার্ক ইউজ করে অর্গানাইজেশনের ভিতরে তারা কি করবে, কমিউনিকেট করবে। আই হোপ আপনারা এখনই খুব দ্রুত রিকল করতে পারবেন যে আমরা পড়েছি একটু আগে যে ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক বা কর্পোরেট এরিয়া নেটওয়ার্ক যেটা ক্যান, সেটা কিন্তু ইন্ট্রানেট। কেন? তারা কি করছে, তারা একজন মানে প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই তারা কমিউনিকেশন করার জন্য এই ইন্টারনেটটা ইউজ করছে। So the internet, this is worldwide system of interconnected computer networks, whereas the intranet is this operates strictly within a closed network for purpose of communication and information processing within a single organization. So আরো সহজ করে যদি বলি, সিটি কলেজের ভেতরে সিটি কলেজের টিচাররা অফিসের সাথে বা প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য একটা কি করলো, ইন্টারনেট মডেল তারা তৈরি করলো, আমরা সেটাকে কি বলবো, ইন্ট্রানেট। অন্যদিকে ধরেন সিটি কলেজ নর্মাল যে ইন্টারনেট সার্ভিস আছে সেটার মাধ্যমে এক কলেজ আরেক কলেজ বিভিন্ন নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড থাকলো, আমরা সেটাকে বলবো কি, ইন্টারনেট। So the main difference between an intranet and the internet is that the former is a closed network and the latter is a public network. So intranet হচ্ছে একটা closed network, whereas internet হচ্ছে কি একটা public network. And intranet is a restricted version of the internet, and one that does not allow access to anyone outside its internet. In short, the internet is for all, whereas an internet is for a selected group of people. So this question এটা আসলে অনেক সময় আসে যে what are the differences between internet and intranet। তাহলে
ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে সিস্টেম আছে ইন্টারকানেক্টেড কম্পিউটার, আপনি যদি সেটার সাথে কানেক্টেড থাকেন আমরা বলবো ইন্টারনেট। আপনি যদি শুধু অর্গানাইজেশনের ভেতরে সিলেক্টেড কিছু পার্সনের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য একটা ইন্টারনেট মডেল তৈরি করেন, আমরা সেটাকে বলবো ইন্ট্রানেট। Now comes what are some of the limitations of today's internet? আসলে এই কোয়েশ্চেনটা আমরা পড়ছি কেন, যে সামনে ইন্টারনেট কেমন হওয়া উচিত এইটা বোঝার জন্য। সো সামনে আসলে কেমন হওয়া উচিত ইন্টারনেট ইন ফিউচারে সেটা বোঝার জন্য আগে আপনাকে বুঝতে হবে যে এখনকার ইন্টারনেটের লিমিটেশনস কোনগুলো। সি to envision what the internet of tomorrow will look like, we must first look at the limitations of today's internet. So today's internet limitation ekdom first one hocche bandwidth limitation. So bandwidth limitation ki hocche insufficient capacity thake, insufficient capacity er karone apni ki korte parchen na, আপনি পিক আওয়ার গুলোতে একদম ফ্ললেস যে কি বলবো ফ্ললেস ভাবে আপনার ইনফরমেশন যেটা সেটা আপনি প্রোভাইড করতে পারছেন না। 2 নাম্বার হচ্ছে কোয়ালিটি অফ সার্ভিস লিমিটেশনস। Today's information packets take a circuitous route to get there to their final destinations. This creates the phenomenon of latency. Latency হচ্ছে কি, দেখেন আপনার যে ইনফরমেশন আছে, আপনার মনে আছে যে আমরা তথ্য কিসের মাধ্যমে প্যাকেট প্যাকেট আকারে আমরা কি করি সেটা পাঠাই ইন্টারনেটে। সো এই যে প্যাকেট প্যাকেট আকার করে পাঠানো, হ্যাঁ, এভাবে করে কিছু সার্ভিসের লিমিটেশন তৈরি হয়। বা যখন আপনি হয়তো ভিডিও চাচ্ছেন, কোন একটা হাই স্পিডে কিছু দেখতে চাচ্ছেন, তখন একটা জার্কিনেস তৈরি হয়। এই লিমিটেশনস গুলো থেকে কি করতে হবে, ওভারকাম করার জন্য কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে। থার্ড যে লিমিটেশনসটা আছে সেটার নাম হচ্ছে নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার লিমিটেশন। So today, 1,000 requests for a single music track from a central server will result in 1,000 effort by a server to download the music to each requesting client. So network architecture limitation টা আমি আপনাকে বলি, যেমন ধরেন আমাদের বাসায় যখন কি হচ্ছে, আমরা যখন টেলিভিশন দেখছি কি হচ্ছে, সেন্ট্রালি টেলিভিশনে সেই প্রোগ্রামগুলো সেভ করা ইয়ে করছে এবং আমরা কি করছি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরাসরি প্রোগ্রামটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ইন্টারনেটে যখন আপনি কোনো মিউজিকের জন্য কি করবেন, সার্চ দিবেন, ইন দ্যাট কেস কি হবে, ধর 1000 জন ক্লায়েন্ট একটা টাইমে একটা মিউজিক চাচ্ছে, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার কিন্তু তখন এটা পারছে না যে সে একটা মিউজিক 1000 জনের কাছে সে কি করতে দিল, পাঠিয়ে দিল, বরং ইচ ক্লায়েন্টের মিউজিকটার জন্য রিকোয়েস্টটা তাকে সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি কি করতে হয়, সার্ভ করতে হয়। সো দিস ইজ আ নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার প্রবলেম লিমিটেশন, যেটার কারণে কি হচ্ছে প্রবলেমস গুলো বা ইনফরমেশন গুলো ফ্ললেস ভাবে মুভ করতে পারছে না। Fourth one is limitations arising from the weird nature of the internet. I have already told you that the internet's infrastructure is comprised of fiber optic cables. So because of fiber optic cables, there are some kinds of problems that we are facing in today's internet. But in future we are expecting to get over this problem. Now the potential capabilities of the internet of the future. So এই কোয়েশ্চেনটি এভাবে আসবে যে ভবিষ্যতে তোমার ইন্টারনেটে কি হতে পারে, ভবিষ্যতে ইন্টারনেটে কোন কোন সুবিধাগুলো থাকতে পারে, what will be the capabilities, what will be the will be the opportunities, what are the potentials that might be experienced in future internet. So the first one that we talk about future possibilities of internet is internet 2. So internet 2 will be future internet that will be 1,000 times stronger than the internet we are using now. It will have more bandwidth, it will have less protocols, it will have more easy architecture, the physical connection will be less complicated. So all of these possibilities are laying in internet 2. Let's see what is internet 2. Internet 2 is a consortium working together to develop and test new technologies for potential use of the internet. Other groups are working to expand bandwidth via improvement to fiber optics. Wireless and cellular technologies are providing users of mobile devices with increased access to the internet and its various sources. It will be 1,000 times stronger than today's internet.
Now, the potential capabilities of the internet of the future. আচ্ছা, ভবিষ্যতে ইন্টারনেটে পটেনশিয়াল ক্যাপাবিলিটিস গুলো কি কি? The first capability that we will see in future internet is increased bandwidth and expanded connection. The second capability is latency solution. The third capability is guaranteed service level. The fourth capability is lower error rates, and the fifth one is the internet of things. Now obviously you will have the question, what is the internet of things? The internet of things will be a big platform of the internet of the future, with more and more sensor equipped machine and devices connected to the internet. Now, describe how internet and web features and services support e-commerce. এই কোয়েশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের চ্যাপ্টারের জন্য, যে কিভাবে ইন্টারনেট বলো, ওয়েব ফিচার্স বলো, বা আমরা ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্মে যতগুলো কি পাচ্ছি, সার্ভিসেস পাচ্ছি, how they are impacting your e-commerce. Now, this is obviously a question that you can also answer without even reading this slide, but I definitely expect that if you read this slide, if you go through the book, you will have better understanding how internet is making an intense impact on our e-commerce. So see, the internet and the web make e-commerce possible by allowing computer users to access product and service information and to complete purchase online. So everything you need to show your product, or asking your customer, or taking an order, delivering on order, everything is being placed online. Now, some of the specific features that support e-commerce include communication tools, such as we can use email, messaging, apps, online message board, internet telephones, video conference, video chats, telepresence. So all of these are some features that we can enjoy by using internet. Then web 2 applications and services include social networking, blogs and wikis, virtual reality, augmented reality, and artificial intelligence technologies have begun to enter the consumer market and attract significant attention. Now, this is also another important thing, that is virtual reality or artificial intelligence. আপনি এখন দেখবেন যে আপনি যখন ইন্টারনেট ইউজ করছেন, আপনার প্রেফারেন্স, ধরেন আপনি কিছু একটা সার্চ দিয়েছেন, আপনার প্রেফারেন্সের ভিত্তিতে পরবর্তী যে আপনার প্লেলিস্টটা আছে সেটা কি হচ্ছে, সেটা অটোমেটিক্যালি জেনারেট হচ্ছে. So how it is being used? Because they are using artificial intelligence to understand your preference and choice. So customer mindset বোঝার জন্য কিন্তু ইন্টারনেট প্রচন্ড ভাবে কি হচ্ছে, ইফেক্টিভ হচ্ছে. Now it's time for your review. Note down and memorize all the answers to the questions in the next slide to have a better grip over this very important chapter. Students, in our lecture, first lecture of this chapter, we have explained and understood these questions. Now you will learn, after this lecture, you have to note down what are the trends in commerce infrastructure, why smartphones are disruptive technology, write down the impact of mobile applications, current structure of internet, what is tier 1, tier 2 and tier 3 internet service provider, what is CAN. So then compare and contrast internet and intranet, understand the limitation of today's internet, discuss the potential capabilities of internet, what is internet 2, internet of things. So these are the questions that you will discuss. Now students, we have come to the end of lecture 4 and we have completed chapter 3. Now I have tried to make this chapter understandable to you. Now it's your responsibility to go through every pages of this chapter, to note down all the questions that I have given you in the slides. You will get PDF of these slides. Also, you have to solve the questions in your chapter in page number 183. Now students,
এখানে কি কনসেপ্ট কতগুলো দেওয়া আছে, কি কনসেপ্ট হিসেবে যেগুলো দেওয়া আছে এগুলো খুব শর্ট করে দেওয়া আছে। আপনি যদি শুধু এই কি কনসেপ্ট গুলো মুখস্থ করেন, আপনার কি হবে, আপনি কোয়েশ্চেন হয়তো আপনি কমন পাবেন, কিন্তু আপনি কিন্তু আসলে আপনার লাইফের জন্য এই কনসেপ্ট গুলো কিন্তু আপনার ক্লিয়ার হবে না। সো অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য চ্যাপ্টার ভেরি অ্যাটেন্টিভলি, নোট ডাউন অল দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট আর গিভেন in page number 183. Note down all the questions that I gave in the slides. Have a grip over this chapter. So আপনাদের সবার কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং বেশি বেশি পড়ালেখা করবেন। আল্লাহ হাফেজ।